ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്തർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 13 ശ്ലോകം 3 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 3 മുതൽ ശ്ലോകം 3, 4 ഒരുമിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 3. തം ബന്ധും ആഗതം ദൃഷ്ട്വാ ധർമ്മപുത്രസഹാനുജഃ ധൃതരാഷ്ട്രോ യുയുത്സുശ്ച സൂതഃ ശാരാദ്ബതാ പ്രതാപ് ഗാന്ധാരീ ദ്രൗപദീ ബ്രഹ്മൻ സുഭദ്രാ ചോത്തരാ കൃപി അന്യാശ്ച ജാമയാ പാണ്ഡുർ ജ്ഞാതയാ സസുതാ സ്ത്രിയഃ. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च शारद्वजः प्रदा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपे अन्याश्च जामया पाण्डोर्ज्ञादया ससुधा स्त्रिया. हरे कृष्ण प्रभुजी, थैंक यू. हरे कृष्णा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजाः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुधाशारद्वदा प्रदा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पाण्डोर्ज्ञातया सस्यदा स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूदशारद्वदप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पाण्डोर्जातया सुसुधा स्त्रियाः। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च शारद्वतप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्या च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च शारद्वदा प्रथा गान्धारी द्रौपदी ससुधा स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूदशारद्वदप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च जामय पाण्डोर्जातय ससुता स्त्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च शारद्वदप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पाण्डोर्ज्ञातया ससुधा स्त्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूदशारद्वदप्रदा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पाण्डोर्ज्ञातया ससुधा स्त्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च शारद्वतः प्रधा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्जातयः सुसुता स्त्रियः। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूदाशारद्वदप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च च मया पाण्डोर्ज्ञातया ससुधा स्त्रियः। हरे कृष्ण प्रभु। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूदशारद्वदप्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च जामया पाण्डोर्ज्ञातया ससुधा स्त्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू. विवर्तनम and Bhavartam. हरे कृष्ण.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജെ. വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതറിഞ്ഞ് എല്ലാ കൊട്ടാര നിവാസികളും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ, സാത്യകി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യർ, കുന്തി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, കൗരവരുടെ നിരവധി മറ്റു പത്നിമാർ, പുത്രസമേതരായ കൊട്ടാരത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനായി അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിനരികിലേക്ക് ധൃതിയിൽ ചെന്നു. ദീർഘകാലത്തിനു ശേഷം സുബോധം തിരികെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ പോലെ അവർ പ്രശോഭിതരായി കാണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ഗാന്ധാരി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഉത്തമ പതിവ്രത. ഗാന്ധാര രാജാവായ സുബലന്റെ പുത്രിയായിരുന്ന ഇപ്പോൾ കാബൂളിലെ കാണ്ഡഹാർ. ഗാന്ധാരി കന്യകാവസ്ഥയിൽ ശിവഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നു. നല്ല ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാനായി ഹിന്ദുക്കളായ കന്യകമാർ സാധാരണയായി ശിവദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ശിവദേവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് 100 പുത്രന്മാരെ ലഭിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം നേടിയ ഗാന്ധാരിയുടെ വിവാഹം സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിന് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രരോടൊപ്പം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ ഭാവി വരൻ അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗാന്ധാരി തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗമിക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി. ശേഷിച്ച ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അന്ധയായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകയാൽ ഗാന്ധാരി പല മടക്കുകളുള്ള ഒരു പട്ടുനൂൽ തുണി കൊണ്ട് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയും തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായ ശകുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കന്യകമാരിൽ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. മാത്രവുമല്ല സ്ത്രൈണ ഗുണങ്ങളിൽ സർവഗുണ സമ്പന്നയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഗാന്ധാരി കൗരവ സദസ്സിലെ ഏവരുടെയും പ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുമായിരുന്നു. ഗാന്ധാരി സർവ്വവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും സമ്പന്നയായിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ചപലതയാൽ കുന്തിദേവി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതൽ കുന്തിദേവിയുടെ അസൂയുള്ളവളായി തീർന്നിരുന്നു. ഇരുവരും ഗർഭിണിയായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം പ്രസവിച്ചത് കുന്തിദേവിയായിരുന്നു. ആകയാൽ അപ്രകാരം കോപാകുലയായി തീർന്ന ഗാന്ധാരി സ്വന്തം വയറ്റിൽ മർദ്ദിച്ചതിനാൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തെ മാത്രം പ്രസവിക്കാനിടയായി. വ്യാസദേവ ഭക്തയായ ഗാന്ധാരി വ്യാസദേവന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ 100 ഛേദിക്കുകയും ഓരോ ഭാഗവും ക്രമേണ ഓരോ ആൺകുട്ടികളായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം 100 പുത്രരുടെ മാതാവാകുകയെന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി തീരുകയും എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും തന്റെ ഉന്നത നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചന പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ പാണ്ഡവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ ഗാന്ധാരി അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭ്രാതൃഹത്യയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അത്തരമൊരു യുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ തന്റെ പതിദേവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം 2ആയി വിഭജിച്ച് ഒരു ഭാഗം സ്വപുത്രരായ കൗരവർക്കും മറ്റേ ഭാഗം പാണ്ഡുപുത്രരായ പാണ്ഡവർക്കും നൽകാൻ ഗാന്ധാരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ മക്കളും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്യധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധാരി ദുഃഖാധിക്യത്താൽ ഭീമസേനെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും ശപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ ഗാന്ധാരിയെ അതിൽ നിന്നും തടയുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുര്യോധനന്റെയും ദുശ്ശാസനന്റെയും മൃത്യുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം വിലപിച്ച ഗാന്ധാരിയുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് ഗാന്ധാരിയെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. കർണന്റെ മൃത്യുവിലും ഗാന്ധാരി തുല്യ ദുഃഖിതയായിരുന്നു. കർണപത്നിയുടെ കർണകഠോരമായ വിലാപത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖഭാരത്തോടെ ഗാന്ധാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. പുത്രരുടെ മൃതദേഹം വ്യാസദേവന് വേദനയോടെ കാട്ടിക്കൊടുത്ത ഗാന്ധാരിയെ വ്യാസദേവൻ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. വ്യാസദേവൻ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ വനത്തിൽ തന്റെ പതിദേവനോടൊപ്പം ഗാന്ധാരി കാട്ടുതീയിൽപ്പെട്ട് മൃത്യുവരിച്ചു. തന്റെ പേരപ്പന്റെയും പേരമ്മയുടെയും മരണാന്തര സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃഥ. മഹാരാജാവ് ശൂരസേനന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയുമാണ് പൃഥ. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് കുന്തിഭോജൻ ദത്തെടുക്കയാൽ പൃഥ കുന്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിജയശക്തി അവതാരമാണ് കുന്തി. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദിവ്യന്മാരായ നിവാസികൾ കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. ആകയാൽ കുന്തി അവരുടെ സ്വീകരണത്തിനായി നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്രകാരം ഒരിക്കൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെയും സേവിക്കുന്നതിൽ കുന്തി നിയുക്തയാക്കപ്പെടുകയും കുന്തിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതനായ മഹായോഗിയായ ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുന്തി ദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ദിവ്യമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജിജ്ഞാസയോടെ കുന്തിദേവി ഉടൻ തന്നെ സൂര്യദേവനെ മന്ത്രശക്തിയാൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ കുന്തിദേവിയുമായി ഇണചേരാനുള്ള സൂര്യദേവന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച കുന്തിദേവിയോട് കുന്തിദേവിയുടെ കന്യകാത്വത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാൽ സമ്മതിച്ചു. അപ്രകാരം കുന്തിദേവി ഗർഭിണിയായി തീരുകയും കർണന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും കന്യകയായി തീർന്ന കുന്തിദേവി മാതാപിതാക്കൾ ഈ കാര്യം അറിയുമെന്ന ഭീതി മൂലം നവജാത ശിശുവിനെ, അതായത് കർണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്വയംവര വേളയിൽ കുന്തി പാണ്ഡുവിനെ വരണമാല്യമണിയിച്ച് പതിദേവനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പിൽക്കാലത്ത് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ കുന്തിദേവി അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവസാനം പാണ്ഡു ഉചിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് മാതാവായി തീരാൻ കുന്തിദേവിക്ക് അനുവാദം നൽകി. ഭർത്താവിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് കുന്തിദേവി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പരിസ്ഫുടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ വിവരണം നൽകിക്കൊണ്ട് പാണ്ഡു തന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും കുന്തിദേവിയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ദുർവാസാവ് മഹർഷി ഉപദേശിച്ച ദിവ്യ മന്ത്രത്താൽ കുന്തി യമരാജനിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനും വായുദേവനിൽ നിന്നും ഭീമനും ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അർജുനനും ജന്മം നൽകി. മറ്റു രണ്ടു പുത്രന്മാരായ നകുലനും സഹദേവനും മാദ്രിയിൽ പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന് ജന്മം കൊണ്ടവരായിരുന്നു. പിന്നീട് മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന് അകാല മൃത്യു സംഭവിക്കയാൽ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ കുന്തി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. പാണ്ഡുവിന്റെ രണ്ട് സഹപത്നിമാരിൽ ഒരാളായ കുന്തി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പുത്രന്മാരുടെ, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ പരിപാലനത്തിനായി ജീവിക്കണമെന്നും മാദ്രി സതി അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വമേധയാ പതിദേവനോടൊപ്പം ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുമുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി. തദവസരത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശതശൃംഗനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാർ അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിൽക്കാലത്ത് ദുര്യോധനന്റെ ഉപജാപങ്ങളാൽ പാണ്ഡവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കുന്തി പുത്രന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയും ആ കാലഘട്ടത്തുണ്ടായ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളും തുല്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വനവാസകാലത്ത് രാക്ഷസ കന്യകയായ ഹിഡിംബ ഭീമസേനനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീമൻ നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൾ കുന്തിദേവിയെയും യുധിഷ്ഠിരനെയും സമീപിച്ചു. അവർ ഹിഡിംബയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും അവൾക്കൊരു പുത്രനെ നൽകാനും ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ സംയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഘടോത്കചൻ ജന്മമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പിതാവിനോടൊപ്പം കൗരവർക്കെതിരായി അതിധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. ആ വനവാസ കാലത്ത് ഭഗൻ എന്ന അസുരനാൽ വിഷമാവസ്ഥയിലായ അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. ഭഗാസുരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ കുന്തി ഭീമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. പാഞ്ചാല ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ കുന്തി യുധിഷ്ഠിരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പാഞ്ചാല ദേശത്തിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെ അർജുനൻ സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പഞ്ചപാണ്ഡവരും ഒരുപോലെ ദ്രൗപദി അഥവാ പാഞ്ചാലിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു. വ്യാസദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാഞ്ചാലി പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും വിവാഹം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ കർണനെ കുന്തിദേവി ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കർണന്റെ മരണം സംഭവിച്ച ശേഷം അവർ വിലപിക്കുകയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിനെ പരിണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായ മൂത്ത പുത്രനാണ് കർണനെന്ന് മറ്റു പുത്രന്മാരോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തരം ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവർ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അവർ ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടയാവുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്രൗപദി. മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രിയും ഇന്ദ്രദേവന്റെ പത്നിയായ ശചീദേവിയുടെ ഭാഗിക അവതാരവുമാണ് ദ്രൗപദി. യജമുനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞമനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിൽ ആദ്യത്തെ യജ്ഞ സമർപ്പണത്തിൽ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷനാവുകയും രണ്ടാമത്തേതിൽ ദ്രൗപദി ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ സഹോദരിയാകുന്നു. പാഞ്ചാലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ച പാഞ്ചാലി അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. പ്രദീപി യുധിഷ്ഠിരനും സുതസോമൻ ഭീമസേനനും സുധികീർത്തി അർജുനനും ശതാനികൻ
നകുലനും സുതകർമ്മൻ സഹദേവനും ദ്രൗപദിയിലുണ്ടായ പുത്രന്മാരാകുന്നു. ഭർത്തൃമാതാവായ കുന്തിദേവിക്ക് സമാന സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വനിതയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. കൃഷ്ണ എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തയായി തീരുമെന്നും അനേകം ക്ഷത്രിയരുടെ മൃത്യുവിന് ഹേതുവായി തീരുകയാണ് ദ്രൗപദിയുടെ ജനനോദ്ദേശമെന്നും ദ്രൗപദിയുടെ ജനനവേളയിൽ അശരീരിയുണ്ടായി. മഹാദേവൻ ശങ്കരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ തുല്യയോഗ്യരായ 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിരവധി രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും സന്നിഹിതരായിരുന്നെങ്കിലും വീരന്മാരായ എല്ലാവരെയും പിന്തള്ളി ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ച പരാക്രമിയായ അർജുനനെ ദ്രൗപദി പതിദേവനായി സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തു. പാണ്ഡവരുടെ അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് അർജുനനെ പരിണയിച്ച ദ്രൗപദി ഭർത്തൃമാതാവായ കുന്തിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പഞ്ചപാണ്ഡവരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. അജ്ഞാതവാസം അവസാനിച്ചപ്പോൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവർക്ക് ദ്രുപദൻ അളവറ്റ സമ്പത്ത് ശ്രീധരമായി നൽകി. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ എല്ലാ പുത്രവധുക്കളും ദ്രൗപദിയെ അതിരേകമായ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ പണയം വെച്ച് ചൂതുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ധർമ്മപുത്രർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുകൂടി ദുശാസനൻ ദ്രൗപദിയെ ബലാത്കാരമായി രാജസദസ്സിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവളെ വിവസ്ത്രയാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അവളെ ഭഗവാൻ സ്വയം അതിരറ്റ ഉടയാട നൽകി ആ അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ദ്രൗപദിയെ അപഹരിച്ച ജടാസുരനെ ദ്രൗപദിയുടെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവായ ഭീമസേനൻ വധിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചു. വിരാട രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാണ്ഡവർ അജ്ഞാതവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം ദ്രൗപദിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യാമോഹിതനായ കീചകനെ പാഞ്ചാലിയുടെ സഹായത്തോടെ ഭീമസേനൻ തന്ത്രത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും അവനെ വധിച്ച് ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രരെയും വധിച്ചപ്പോൾ അവൾ അത്യധികമായി വ്യസനിച്ചു. ജീവിതാന്തത്തിൽ തന്റെ പതിദേവനായ യുധിഷ്ഠിരനെയും മറ്റുള്ളവരെയും അനുഗമിച്ച ദ്രൗപദി മാർഗമധ്യേ നിലംപതിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ പരിതാപകരമായ ആ പതനത്തിന് കാരണം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിശദമാക്കിയെങ്കിലും സ്വർഗലോകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഐശ്വര്യ ദേവതയായി സന്തുഷ്ടിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ വിരാജിക്കുന്ന ദ്രൗപദിയെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഭദ്ര ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയും വസുദേവപുത്രിയുമാണ് സുഭദ്ര. അവൾ വസുദേവരുടെ പ്രിയപുത്രി മാത്രമായിരുന്നില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലദേവന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുമായിരുന്നു. ഇരു സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയും പ്രസിദ്ധമായ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണ വേളയിൽ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നതും അനന്തരം വൃന്ദാവനവാസികളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെയും സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സമാഗമം അത്യധികം കരുണാത്മകമാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ എപ്പോഴും ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അർജുനൻ ദ്വാരകാപുരിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന വേളയിൽ സുഭദ്രയെ തന്റെ പത്നിയായി ലഭിക്കണമെന്ന തന്റെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബലദേവൻ സുഭദ്രയെ മറ്റാർക്കോ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലദേവന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആകയാൽ സുഭദ്രയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതിൻ പ്രകാരം എല്ലാവരും രൈവത പർവ്വതത്തിൽ ഉല്ലാസയാത്ര പോയ വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അർജുനൻ സുഭദ്രയെ അപഹരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വൃത്താന്തം ശ്രവിച്ച ബലദേവൻ അർജുനന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്യന്തം കോപിഷ്ഠനാവുകയും അർജുനനെ വധിക്കാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അർജുനന് മാപ്പ് നൽകാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭ്രാതാവ് ബലരാമനെ അനുനയിപ്പിച്ചു. അനന്തരം സുഭദ്രയെ അർജുനൻ യഥാവിധി പരിണയിക്കുകയും അഭിമന്യു ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭിമന്യുവിന്റെ അകാല മരണത്തിൽ സുഭദ്ര അത്യന്തം മനപ്പീഡ അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനത്തോടെ സുഭദ്ര സന്തോഷവതിയാവുകയും ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്ലോകം 3-4 ഇവിടെ പറയുന്നത് വിതുരര് അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, ശ്രീ വിതുര മഹാത്മാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള
ആളുകൾക്കെല്ലാവർക്കും, അതായത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആരൊക്കെയാണോ ബാക്കിയുള്ളത് അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു അല്ലേ. വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും മറ്റുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് പാണ്ഡവർക്കും ധൃതരാഷ്ട്രർ, സാത്യകി, സഞ്ജയൻ, കൃപാചാര്യൻ, കുന്തി ദേവി, ഗാന്ധാരി, ദ്രൗപദി ദേവി, സുഭദ്ര, ഉത്തര, കൃപി, അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൗരവരുടെ ഭാര്യമാർ, ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറേ പേര് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു നമുക്കറിയാം. കൂടുതലും ആ മരിച്ച ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ. കാര്യം വിതുരരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, നല്ല ഭക്തനാണ്, നമുക്കറിയാം. ശുദ്ധഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു ബോധം കെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് സമാധാനവും തോന്നി. കാര്യം വിതുരർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വിതുരരാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും എല്ലാവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. ശീലപ്രഭുജി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് 4 ഇവിടെ ഗാന്ധാരിയെക്കുറിച്ചും പൃഥ കുന്തി ദേവിയെക്കുറിച്ചും ദ്രൗപദി ദേവിയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ സുഭദ്രയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഗാന്ധാരി ആരായിരുന്നു എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഗാന്ധാരി ധൃതരാഷ്ട്ര വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധാരി ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ്. കാര്യം ഭർത്താവിന് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം പതിവ്രതയായിരുന്നു ഗാന്ധാരി. അങ്ങനെ ഗാന്ധാരിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കഥയായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇനി കുന്തി ദേവിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ വായിച്ചു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് കുന്തി ദേവിക്ക് പുത്രന്മാരുണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ദുർവാസ മുനിയിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും അവിടെ അവരെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ കർണൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവസാനത്തെ 2 മക്കൾ മാദ്രിക്കാണ് ജനിക്കുന്നത്, നകുലനും സഹദേവനും. എന്നാൽ ഇവരെല്ലാവരെയും നോക്കുന്നത് കുന്തിദേവിയാണ്. കുന്തിദേവി അവരുടെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. വനവാസത്തിന് പോയ സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും കുന്തിദേവി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയത് കാണാം. കുന്തിദേവിയും പാണ്ഡവർക്കും കുന്തിദേവിയുടെ മക്കൾക്കും ഒരുപാട് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ കൈവിടാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഭൗതിക തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും. അവർ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുന്തി സ്തുതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ കുന്തിദേവി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. കുന്തിദേവി എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ
എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധയായിട്ടുള്ള ഭക്തയാണ് കുന്തിദേവി എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ദ്രൗപദി ദേവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദ്രൗപദി ദേവിയും ദ്രുപദ മഹാരാജൻ്റെ പുത്രി, ഭഗവാന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തയാണ് ദ്രൗപദി ദേവി. സുഹൃത്തിനെ പോലെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദ്രൗപദി ദേവിയെ. ദ്രൗപദി ദേവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തയാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുജി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ്രൗപദി ദേവി ഒരു ശുദ്ധഭക്തയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിച്ചു. കൗരവരുടെ ആ സഭയിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദി ദേവിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അവിടെ വന്നു. അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ അവിടെ വരണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഉള്ള് നിറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. വേറെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ല, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദ്രൗപദി ദേവിക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ദ്രൗപദി ദേവി വിളിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വരുന്നു. നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും അവസരങ്ങളിൽ ദ്രൗപദി ദേവി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനെ. നമുക്കറിയാം ദുർവാസ മുനി ഇവർ കാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, വനവാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദുർവാസ മുനി 10,000 ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് വരുന്നു. ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ദ്രൗപദി ദേവി അവിടെ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നു. അക്ഷയപാത്രത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ആ സമയത്തും ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ വരുന്നു, ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ. കാര്യം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായതുകൊണ്ട്. പിന്നീട് സുഭദ്രാദേവിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. സുഭദ്ര വസുദേവരുടെ മകൾ, കൃഷ്ണൻ്റെയും ബലരാമൻ്റെയും സഹോദരി. നമുക്കറിയാം പൂരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്ര 3 പേരും അവിടെയുള്ളത്. ജഗന്നാഥപുരി നമുക്കറിയാം. ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനവാസികളെ കാണാതെ, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഉന്മാദത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ തുറക്കുന്നു, കൈകൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? പലതവണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ശ്രീമൂർത്തി വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ളത്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജഗന്നാഥപുരി. 4 ധാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതിൽ വെച്ച് ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ജഗന്നാഥപുരി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ സുഭദ്രാദേവിയുണ്ട്. സുഭദ്രാദേവിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സുഭദ്രാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. കാര്യം ബലദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ സുഭദ്രാദേവിയെ ദുര്യോധനന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ സുഭദ്രാദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ബലദേവൻ പിന്നീട് ബലരാമനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ സംസാരം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്നു, സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ബലദേവനെ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോലും വന്നതായിരുന്നു ബലരാമൻ. പിന്നീട് സുഭദ്രാദേവി വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് പുത്രനുണ്ടാവുന്നു, അഭിമന്യു ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പരീക്ഷിത്ത്. അപ്പോൾ സുഭദ്രാദേവിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. അഭിമന്യു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ ചതിയിലൂടെയാണ് അഭിമന്യുവിനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കൗരവരെ കൊല്ലുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഉത്തരാദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഓൾറെഡി പരീക്ഷിത്തുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള പാണ്ഡവരുടെ ആ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ നമുക്കറിയാം കഥകൾ, അശ്വത്ഥമാവ് എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കി എന്നുള്ളതും കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നുള്ളതും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിടുന്നതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു. അപ്പോൾ സുഭദ്രാദേവിക്ക് ഒരു സമാധാനം വന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചപ്പോഴാണ്. കാര്യം മകൻ മരിച്ചതിൻ്റെ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കൊച്ചുമകനെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി. അതാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ അവസാന ഭാഗം, അവിടെ ദ്രൗപദി ദേവിയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അവരെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെ എഴുതിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ അവർ പോയത്? കാര്യം അവർ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത്, സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ? സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ, അവിടെ പോകേണ്ട, അവിടെയാണോ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? അപ്പോൾ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ക്ഷത്രിയരാണ്. ഇവർ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ പോലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക്, ക്ഷത്രിയർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവർ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്വർഗമല്ല, അത് ടെമ്പററി സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും. കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 5. പ്രത്യുജഗ്മോ പ്രഹശ്രേണ പ്രാണാം തൻവാ ഇവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷ്വംഗാഭിവാദനൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യുജന്മുബ്രഹർഷേണ പ്രാണം തന്ന ഇവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷംഗാഭിവാദനൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രത്യുജഗ്മുപ്രഹർഷേണ പ്രാണം തന്ന ഇവാഗതം അഭിസംഗമ്യ വിധിവത് പരിഷംഗാഭിവാദനൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. വർത്തമാനഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വശരീരങ്ങളിൽ പ്രാണൻ പുനരാഗമിച്ചതുപോലെ അത്യന്തം ആനന്ദാതിരകത്തോടെ അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അവർ പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ച് സ്വാഗതമരുളുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രജ്ഞയുടെ അഭാവത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിഷ്ക്രിയമായി-തീരുന്നു. എന്നാൽ ബോധം പുനരാഗമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജീവസുള്ളവയായി-തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, സ്വയം പ്രാണധാരണം അമിത ആനന്ദപ്രദമായി-തീരുന്നു. കൗരവകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വിതുരരോട് അതിരേകമായ പ്രിയമുള്ളവരാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അഭാവം നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. വിതുരരുടെ വേർപാട് അവർക്കെല്ലാം തീവ്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരാഗമനം അത്യന്തം ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും, നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരും ഓടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ജീവൻ കിട്ടിയതുപോലെയാണ് വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ. അത്രയും സന്തോഷം. കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, വിതുരർ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും, കൗരവർക്കും പാണ്ഡവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിതുരരെ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കണ്ട സമയത്ത് അവർക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി.
ഇവിടെ പറയുന്നു ശരീരത്തിൽ ജീവൻ തിരിച്ചു വന്ന പോലെയാണ്. ശരീരം ജഡമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ജീവനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലിരിക്കുമായിരുന്നു. വിതുരരില്ലാത്തപ്പോൾ വിതുരരെ തിരിച്ചു വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ കിട്ടിയതുപോലെയാണ് എന്നിവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6. മുമുചു പ്രേമ ബാഷ്പൗംഗം വിരഹൗതാങ്കാണ്ഠ്യകാതരാഃ രാജാ തം അർഹയാം ചക്രേ കൃതാസനാ പരിഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമുജ പ്രേമ ബാഷ്പൗഖം വിരഹോത്കണ്ഠ്യകാതരാഃ രാജാ തമർഹയാൻ ചക്രേ കൃതാസന പരിഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വിവർത്തനം വായിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ വായിക്കാത്തവർ ഇതുവരെ ഹരേ വായിക്കാത്തവർ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാ. ശിലാ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഉത്കണ്ഠയാലും ദീർഘകാലത്തെ വിരഹത്താലും അവരെല്ലാവരും സ്നേഹപാരമ്യത്താൽ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുകയും അവിടെ ശബ്ദമുഖരിതമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചാനയിക്കാനും ഉപവിഷ്ടനാക്കാനുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് കാലം അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷമം അവർ വിതുരരെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നി. സന്തോഷമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിൽ. പിന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കരയുമായിരുന്നു എല്ലാവരും, ഉറക്കെ കരയുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 7. തം ഭുക്ത്വാന്തം വിശ്രാന്തം ആസീനം സുഖമാസനെ പ്രശ്രയാവനതോ രാജാ പ്രാഹ തേഷാം ച ശൃണ്വതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ഭുക്താവന്തം വിശ്രാന്തമാസിനം സുഖമാസനെ പ്രശ്രയാവനതോ രാജാ പ്രാഹാതേഷാം ച ശൃണ്വതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനമോ? തം ഭുക്തമാസീനം വിശ്രാന്തം സുഖമാസനെ പ്രശ്രയാവനതേഷാം ച ശൃണ്വതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനത്തിനും മതിയായ വിശ്രമത്തിനും ശേഷം സുഖമായി ആസനസ്ഥനായ വിതുരരോട് രാജാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അവിടെ സന്നിഹിതരായ മറ്റുള്ളവർ അത് സശ്രദ്ധം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം: സ്വകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും യഥോചിതമായ സ്വീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സമർത്ഥനായിരുന്നു. പ്രണാമങ്ങൾ കൈമാറിയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിതുരരെ ഉചിതമായ വണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം സ്നാനത്തിനും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനത്തിനും ഒരുക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മതിയാവോളം വിശ്രമവും നൽകി. വിശ്രമത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി ഇരിപ്പിടം നൽകിയിട്ട് കുടുംബത്തിലും അല്ലാതെയും നടന്നതിനെ എല്ലാം കുറിച്ച് രാജാവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനെ ആയാലും ശത്രുവിനെ ആയാലും സ്വീകരിക്കേണ്ട യുക്തമായ രീതിയാണത്. ഭാരതത്തിന്റെ സദാചാരം അനുസരിച്ച് സ്വഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭീകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധം അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു ശത്രു അവന്റെ പ്രതിയോഗിയെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭവനത്തിൽ എതിരാളിയാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്രകാരമായിരിക്കരുത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഭവനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്ന വ്യക്തിയെ ബന്ധുവായി കരുതി പെരുമാറണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ വിതുരരെ പോലെയുള്ള കുടുംബാംഗത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്രകാരം എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വേണ്ട എല്ലാ
സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറയുന്നു വിതുരർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതേപോലെ അദ്ദേഹം കുറേ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപചാരങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. വിദുഷ മഹാരാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, ഇരിക്കാനുള്ള നല്ല ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വിതുരരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ശീല പ്രഭുപാദി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു എന്ന്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി പാണ്ഡവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഒരുപാട് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് വിതുരർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വിതുരർ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ശത്രുക്കൾ വന്നാൽ പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകൾ വിതുരരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. വിതുരരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിലവർ നമസ്കരിക്കുന്നു മുമ്പിൽ. അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ശീലപ്രഭാജി പറയുന്നു, ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സംസ്കാരമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു മോറൽ കോഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈവൻ ശത്രുക്കളെ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് ശത്രു വന്നാൽ പോലും അവരെയും നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മോറൽ കോഡ്. അപ്പോൾ വിതുരർ ശത്രുവല്ല തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ സ്വന്തം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വിതുരരോട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौड़ीय गुरुवृंद की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. थैंक यू.